पीके स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत जनाऊँ मु। तो पे आज आम देखा आपणकर जोटा कि रही अनुच्छेद बा परिच्छेद गोटे रही आपणकर गोटे परिच्छेद बा अनुच्छेद आपको देथिबो तो से किसी आपन को प्रश्न देथिबो तो ताहिरो आपण कौन करेंगे उत्तर बाछि लिखिए बुझिला। तो जेकोसी जो पिला माने भी ओडिया आज ए सब्जेक्टिव पेपर तो जेकोसी एग्जाम पे आपण प्रिपरेशन करूछंती ओडिया आज आपण गोटे सब्जेक्टिव पेपर अच्छी किंबा गोटे परिच्छेद बा अनुच्छेद आपन आसूची तो ताहिरे किछि क्वेश्चन देथिबो तो तार उत्तर आपन को बाछि लिखिबार अछि। तो एई क्लास टी सेमान पे इंपोर्टेंट हेजिबो। ओके तो चलंतु देखिबा हमर अनुच्छेद कौन अच्छी ताकू पढ़ा भलसे किसी ता सहित किसी कौन प्रश्न अच्छी आ उत्तर गुड़ाक आम बाछि लिखा। देख तो फास्ट ऑफ आम पढ़ा कौन देछि कौन देश छाड़ी जने जदि विदेश रे 20 वर्ष रही जाए तेबे सेई विदेशटा तांकर द्वितीय घर हो जाए। सबु अप्रीतिकर स्मृति को भूली जाई मोहन दक्षिण आफ्रिकार गोटे सुंदर चित्र हृदय धरी फेरिछंती। तांकर विदायकालीन सभारे भारतीयों सहित अनेक इंग्रेजी उपस्थित थिले। देख समस्त बुझीपार अनुच्छेद कौन कही दुई देख देछि कौन विदाय संवर्धन उत्तर दे गांधीजी कहले जदि मातृभूमि पर केउ देश मोर अधिक प्रिय पवित्र होइथाय तेबे ताहा हेउछि दक्षिण आफ्रिका। तापर कौन कही देख परिच्छेद मु दुखे सहित ए देश को छाड़ुछि वर्तमान दक्षिण आफ्रिका और मो भितर जो व्यवधान रहिबो ताहा बर मते ए देश को आकर्षित करिवो। दक्षिण आफ्रिकार कल्याण देखा मु व्याकुल होइथिबि। तापर कौन कही देख एठी मोर देशवासी जो श्रद्धा पाई एवं यूरोपीय माने मते उदार भाव साहाय्य करने जेभली आगे आसछंती ताहा मोर सबुदिन स्मरण रहिबो बुझिला। तो ये गोटे थिला कौन छोटिया परिच्छेद अनुच्छेद जहाँ को आम पढ़े तो या संलग्न किसी आपणकर प्रश्न अच्छी तार उत्तर आम बाछि लिखा बुझिला। तो देख कौन देछि आमर फास्ट ऑफ देख विदेश द्वितीय घर केमिति पालटे। देख पिले आपण अनुच्छेद बा परिच्छेद आपण देइथिबो तो क्वेश्चन पढ़िबे तार उत्तर आपण बाछि लिखिबे विदेश द्वितीय घर केमिति पालटे। आपण लिखिबे कौन तो देख देश छाड़ी जब विदेश में 20 वर्ष रही जाए तेबे से विदेशटा द्वितीय घर हो जाए। तो ये कौन आसो ना 20 वर्ष जदि गोटे जगह आम रहीजा देश छाड़िक देख ये तो आंसर अच्छे कौन ना 20 वर्ष रहीगले बुझिले। ये ऑप्शन बी आपणकर सठिक उत्तर हम। तापर देख देछि कौन मोहन दक्षिण आफ्रिकार कौन नहीं फेरिले। तो से पचार मोहन दक्षिण आफ्रिकार कौन नहीं फेरिले फोटोचित्र सुंदर पोशाक दक्षिण आफ्रिकार कलाकृति हृदयर सुंदर स्मृति कौन हो पार। देख आपन जहाँ भी पढ़े ताकू टिके देखिए जो अनुच्छेद कि परिच्छेद आपन जाइए भलसे देखिए कौन देछि हैला। एटा छोटिया गोटे आपन जानिदेले किंतु जदि किसी बड़ बा लेंथी आपन आसे केमिति जानिबे तो ये लिखिए देख सुंदर चित्र हृदय धरी फेरी बुझिला ना नहीं। तो ये लिखिए कौन मोहन दक्षिण आफ्रिकार कौन नहीं फेरिले ना हृदय रे सुंदर स्मृति बुझिला। ये डी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख देछि कौन विदायकालीन सभारे केउ माने थिले केवल आफ्रिकार लोक केवल भारतीय भारतीय यूरोपीय भारतीय इंग्रेजी कौन हो पार। देख ये देछि तांकर विदायकालीन सभारे भारतीय सहित अनेक इंग्रेजी उपस्थित थिले। तो ये कौन लिखिबो आंसर आसब कौन ना भारतीय और इंग्रेज उपस्थित थिले बुझिले। तापर देख कौन देछि आपनकर देख मातृभूमि पर गांधीजी केउ स्थान प्रिय बोली कहिसंती। देख पिले एटा आम जानिले जे से कौन ना निजर दक्षिण आफ्रिका को कौन से 20 वर्ष सी रही से गुड़ाए स्मृति थिला। तो आंसर आसब कौन ना दक्षिण आफ्रिका हो सठिक उत्तर। देख सेठिकार गांधींकर कौन सबुदिन रहिबो बोली कहिसंती सेठाकार खाद्य सेठाकार भाषा श्रद्धा और साहाय्य दर्शनीय स्थान। तो जो सी सबकि स्मृति से छाड़ी आसी स्मृति सबू कौन धरिकी आसी तो सेठारे कौन तांकर सबुदिन पे रहिबो। देख
ଏଠି ମୋର ଦେଶବାସୀଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଛି ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ମୋତେ ଉଦାର ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯେଭଳି ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାହାର ମୋର ସବୁଦିନ ସ୍ମରଣ ରହିବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ସାହାଯ୍ୟ, ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଓକେ, ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ରହିବ? ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ବୁଝିଲା? ଏଠି ଲେଖିବ କ'ଣ? ସେଠାକାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସାହାଯ୍ୟ। ହେଲା, ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲା? ଦେଖ, ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ତାପରେ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆପଣ ଦେଖିବା, 2 ନମ୍ବର ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ତାକୁ ପଢ଼ିବା ଆଉ ତାର ଆନ୍ସର କରିବା ଆମେ। ଦେଖ, ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାଳ ନେଇ ପ୍ରାୟ 150 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି ଗବେଷଣା। ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାଳ ନେଇ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ। ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ସାହେବ ଅନ୍ୟତମ। ସେ ଅନେକ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ, ରାଜବଂଶାବଳୀ, ମାଦଳପାଞ୍ଜି ଆଧାରରେ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମନ୍ଦିର ରାଜା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଙ୍କ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1196 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଫର୍ଗସନ୍ ସାହେବଙ୍କ ମତରେ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାଳ 1098 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଏବଂ ଭିନସେଣ୍ଟ ସ୍ମିଥଙ୍କ ମତରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ସମୟ 1100 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ବୁଝିଲା? ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସମୟ ବା କେଉଁ ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଆସିଛି ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ବୁଝିଲା? ତ ଏଠି କିଛି ଐତିହାସିକଙ୍କ ନାମ ଦେଇଛି ଆଉ କେଉଁ ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ କାଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ତାର ସମୟ ଦେଇଛି ଆଉ କିଏ କେଉଁ ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ବୋଲି। ଐତିହାସିକ ମନମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ମତରେ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିରର ବିମାନ ଓ ଜଗମୋହନ ରାଜା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଦେଇଛି କ'ଣ? କେହି କେହି ଏହାକୁ 1143 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ତେବେ ମାଦଳପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ଯଯାତି କେଶରୀ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ମାଦଳପାଞ୍ଜିର ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା। ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଗଙ୍ଗ ତାମ୍ରଶାସନର ଶ୍ଲୋକ ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବ ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏବର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଏବଂ ଯାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ। ବୁଝିଲା? ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆମେ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପଢ଼ିଲେ ଭଲସେ। ବୁଝିଲା? ଦେଖ, ଆ ସହିତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତାକୁ ତାର ଉତ୍ତର ଆମେ ବାଛିବା। ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଏଠି, ଐତିହାସିକ ଶବ୍ଦଟିର ବିପତ୍ତି କ'ଣ ହେବ? ଐତିହାସିକ ଶବ୍ଦଟିର ବିପତ୍ତି କ'ଣ ହେବ? ତ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ଆସିବ କ'ଣ ନା ଇତିହାସ ଯୁକ୍ତ ଇକ। ହେଲା, ଐତିହାସିକ। ତାପରେ ଦେଖ ଦେଇଛି କ'ଣ? ଫର୍ଗସନ୍ ସାହେବଙ୍କ ମତରେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ତ ଫର୍ଗସନଙ୍କ ମତରେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି। 1098 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 1100 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 1196 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 1146 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଦେଖ, ଯାହା ବି ପଢ଼ିବ ପେସେଜକୁ ଯିବ। ଦେଖ, ଏଠି ଦେଇଛି କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଫର୍ଗସନ୍ଙ୍କ ସାହେବଙ୍କ ମତରେ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାଳ 1098 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଟା ଆସିବ। କେତେ ଲେଖିବ ନା 1098 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଦେଖ ଦେଇଛି କ'ଣ? ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ? ଗଙ୍ଗ ତାମ୍ରଶାସନ ଅନୁସାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ତ ସିଏ ପଚାରିଛି ଗଙ୍ଗ ତାମ୍ରଶାସନ ଅନୁସାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ, ଯଯାତି କେଶର, ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ, ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ। ଦେଖ, ଏଠି ଯିବ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ ଆସିବ? ପରିଚ୍ଛେଦକୁ ଆସିବ। ଏଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ? ଦେଖ, ତ୍ରୟୋଦଶ ଗଙ୍ଗ ତାମ୍ରଶାସନର ଶ୍ଲୋକ ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବ ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ
ଭାଙ୍ଗି ଏବେର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ବୁଝିଲା? କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ? ନା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ସେଟା ଲେଖିବ କ'ଣ? ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଦେଖ ଦେଖ ଆମେ କାହାର ମତକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଧରିବା? ଫର୍ଗସନ୍, ଷ୍ଟର୍ଲିଂ, ମାଦଳ ପାଞ୍ଜି, ଗଙ୍ଗ ତାମ୍ର ଶାସନ। କ'ଣ ହେଇପାରିବ ବୋଲି? ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଏଟା ସଠିକ୍ ବୋଲି ଦେଖିବା ତ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଉତ୍ତର। ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି କ'ଣ? ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ସାହେବ ଅନ୍ୟତମ। ସେ ଅନେକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗ୍ରନ୍ଥ, ରାଜବଂଶାବଳୀ, ମାଦଳ ପାଞ୍ଜି ଆଧାରରେ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମନ୍ଦିର ରାଜା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1196 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ଏଟା ମନେ ରଖିବେ, ଏଟା ଆସିବ ଷ୍ଟର୍ଲିଂଙ୍କ ମତରେ। ବୁଝିଲେ? ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେଖ ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ସାହେବ କିଏ? ତ ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ଜଣେ କିଏ? ନା ଜଣେ ଐତିହାସିକ। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ଗଙ୍ଗ ତାମ୍ର ଶାସନ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କିଏ ଶେଷ କରିଥିଲେ? ତ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିଏ? ନା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ଆକୁ ସମାପ୍ତି କରିଥିଲେ କିଏ? ନା ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ। ବୁଝିଲା? ତ ଏଠି ଲେଖିବେ କ'ଣ? ନା ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ। ଦେଖ 7 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ? ଯଯାତି କେଶରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି କେଉଁଥିରୁ ଜଣାଯାଏ? ଯଯାତି କେଶରୀ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଦେଖ ଏଟା ଦେଇଛି ଦେଖ ଦେଇଛି ମାଦଳ ପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ଯଯାତି କେଶର ନବମୀ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ହେଲା? ତ ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ବେସ୍ କରିକି ଏଠି ଲେଖିବା ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ? ଦେଖ ଏଟା ଆସିବ କ'ଣ? ମାଦଳ ପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ। ବୁଝିଲେ? ତାପରେ ଦେଖ 8 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର 1196ରେ ରାଜା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ତୋଳିଥିଲେ ଏକଥା କାହାର? ଦେଖ ପିଲେ ଏବେ ଆମେ ଯାହା ବି ପଢ଼ିଲେ କାହା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ? ନା ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ପ୍ରଥମ ମତ ଯୋଉଟାକି 1196 କଥା। ବୁଝିଲା? ତ ଏଠି ସି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବୁଝିଲା ତ? ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଯାହାର କି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଆଉ କିଛି ତାର ସଂଲଗ୍ନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଏଠି କରିଲେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।